जय भवानी, जय माताजी। मित्रों, घणा समय पछी फेसबुक लाइव माध्यम थी आपणी सौनी वच्चे आव्यो छुं। मित्रों, आजनो विषय छे क्षत्रिय समाज अने क्षत्रिय समाज उपर केंद्रीय मिनिस्टर परसोत्तम रूपाला एमने जे वाणी विलास कर्यो, जेमने टिप्पणी करी, एना विरुद्ध में क्षत्रिय समाजे जे पोतानी अस्मितानी लड़ाई लड़वा माटे सौराष्ट्र कच्छथी जे शरूआत करी छे अने आजे उत्तर गुजरात, मध्य गुजरात अने क्षत्रिय समाजना तमाम गामडाओ, तालुकाओं में, जिल्लाओं में जे रोष फाटी निकळ्यो छे, जे आक्रोश व्यक्त कर्यो छे, ए मुद्दे क्षत्रिय समाजनुं संबोधन करो। परसोत्तम रूपालाए जे निवेदन आप्युं ए निवेदन क्षत्रिय समाजना स्वाभिमान अने सन्मान पर कुठारो घात छे। क्षत्रिय समाजनी स्वाभिमानी खमीरवंती प्रजा उपर ए वज्रघात समान छे अने एनो प्रतिकार करवा माटे क्षत्रिय समाज राजकोट थी क्षत्रिय समाज सौराष्ट्र अने कच्छनी विविध संस्थाओं जे चळवळ चलावी छे एने बळवत्तर करवा माटे क्षत्रिय समाजने हाकल करूं छुं। आ लड़त मात्र ने मात्र भारतीय जनता पार्टीना केंद्रीय मिनिस्टर परसोत्तम रूपाला विरुद्ध में छे। आ कोई समाजना विरुद्ध में नहीं। क्षत्रिय समाज मागणी शुं करी रह्यो छे कि परसोत्तम रूपालाए जे निवेदन आप्युं एना कारणे क्षत्रिय समाजनी माताओ, बहनों, गौरवशाળી इतिहास एमनी लागणी दुभाई छे अने स्वाभाविक बात छे। बलिदान आपवावाळो समाज, त्याग करवावाळो क्षत्रिय समाज एनी अस्मिता उपर प्रहार थाय तो ए क्यारे सहन ना थाय, कदापि साखी लेवामां ना आवे। आपणी केटलीक बहनोए जोहर करवा माटे नी वात करी। क्षत्रिय समाजना विविध संगठनों तमामनु संकलन थई अने एक ज वात, एक ज मुद्दे अवाज उठाव्यो कि राजकोटना लोकसभाना उम्मीदवार परसोत्तम रूपालाने बदलवामां आवे। तो एमां खोटुं शुं छे? केम अत्यार सुधी भारतीय जनता पार्टी अने एनुं शीर्षस्थ नेतृत्व मौन धारण करी अने पुरुसभामां अठास करी रह्यो होय ए मुद्रामां छे। क्या सुधी नरवा कुंजवा रहेवानुं छे? क्षत्रिय समाज जेने पोताना लीला माथाना बलिदान आपी दीधा, जेनी माताओ बहनोए मां पद्मावतीए जोहर करी अने भारतीय सनातन धर्मनुं स्वाभिमान जेने जीवंत राख्युं, जे पूजनीय छे अने एना उपर प्रहार थाय एटले साखी लेवामां ना आवे अने कोई हिसाबे चलावी लेवानुं नथी। आ लड़तना विरुद्धमां क्षत्रिय समाजे विविध सभाओं करी। क्षत्रिय समाजना भारतना मुख्य नेतृत्व कही शकाय एवं महिपालसिंहजी मकराणा, शेरसिंह राणा आवा क्षत्रिय रत्नोए आवीने गुजरातमां जो अवाज उठावવો पड़े छतांय घोर निंद्रामां पड़ेલું અહીંનું સ્થાનિક नेतृत्व પોતાનો ઉમેદવાર બદલવા માટે સહેજ પણ હકારાત્મક ભાવ ના રાખીને ઉપરથી એવી ટિપ્પણી થાય કે ફરક શું પડવાનો 5-25 મતથી, અથવા તો એવું વલણ દાખવવામાં આવે કે અમે કોઈ પણ ભોગે અમારો ઉમેદવાર નહીં બદલીએ। આ રાજહઠ જે પકડી છે એને હવે જડબાતોડ જવાબ આપવો જ રહ્યો। મિત્રો, ગુજરાતમાં વિવિધ જગ્યાએ આવેદનપત્રો અપાયા, આક્રોશ વ્યક્ત કરવામાં આવ્યો, અવનવી રીતે લડત ચલાવવામાં આવી। આપણે પણ દેત્રોદની અંદર આવેદનપત્ર આપી, યુવા ક્ષત્રિય સેનાની વિવિધ ટીમોએ પોતાના જિલ્લા મથકોએ આવેદનપત્ર આપી અને ક્ષત્રિય સમાજનો અવાજ ઉઠાવ્યો। ક્ષત્રિય સમાજની આન બાન શાન, ક્ષત્રિય સમાજની અસ્મિતા ઉપર જ્યારે પ્રહાર થતો હોય ત્યારે ક્ષત્રિય સમાજના નામે આપણે જો સંગઠન ચલાવતા હોય અને આપણે જો એનો પ્રતિકાર ના કરીએ તો આવનારો ઇતિહાસ, આવનારી પેઢી આપણને માફ નહીં કરે। હું પોતે દેત્રોદની અંદર આવેદનપત્ર આપવામાં क्षत्रिय समाजना प्रतिनिधि मंडल साथे आपणे हाजर रह्या
તમામ જિલ્લાઓ મથકોએ સૂચના આપી, તાલુકા મથકોએ આપણે સૂચના આપી, યુવા ક્ષત્રિય સેના ટીમને પણ હાકલ કરી કે પોતાના તાલુકા મથકે જિલ્લા મથકોએ આવેદનપત્ર આપો. પણ હવે વાત ખૂબ વણસી ચૂકી છે. હજુ તો એ વાતને કંઈ હકારાત્મક પ્રતિસાદ મળે એ પહેલાં આજે આદરણીય રાજ શેખાવતજી એવો વ્યક્તિ જે ક્ષત્રિય સમાજ માટે વર્ષોથી ઝઝૂમતો આવ્યો છે, સંઘર્ષ કરતો આવ્યો છે, અને હું માનું છું કે ગુજરાતમાં ક્ષત્રિય સમાજ માટે તમામ વર્ગની અંદર વિભાજિત ક્ષત્રિય સમાજ એને એક સેતુ પર લાવવા માટેનું કામ આદરણીય રાજ શેખાવતજીએ કર્યું હતું. અને ક્ષત્રિયની વ્યાખ્યામાં આવતા ગરાસિયા, કારડિયા, કાઠી, ઠાકોર, દરબારા બધાને જોડવાની નીતિ જો કોઈને અપનાવી હતી તો વડીલ મુરબ્બી શ્રી રાજ શેખાવતજી અપનાવી હતી. સૌ પ્રથમ સ્ટેટમેન્ટ એમનું હતું કે ગુજરાતમાં ઠાકોર, દરબાર, રાજપૂત તમામ ક્ષત્રિયોને જોડી અને ગુજરાતમાં પોતાના હક અધિકાર માટે લડત લડવામાં આવશે. આ નિવેદન હંમેશા પ્રશંસનીય રાજ શેખાવતજીનું રહ્યું છે. ત્યારે આજે રાજ શેખાવતજીની ધરપકડ થાય જાણે આતંકવાદી હોય, નક્સલવાદી હોય એ પ્રકારે આજે અમદાવાદમાં જે એરપોર્ટ ઉપર એમના સાથે જે વ્યવહાર કરવામાં આવ્યો એ કેટલા અંશે વ્યાજબી છે. ક્યાં સુધી આ ચલાવી દેવાનું? એમની પાઘડીને જો ઠોકર મારવાનો પ્રયત્ન થતો હોય તો આ માત્ર રાજ શેખાવતજીની પાઘડી નથી, આપણા સન્માન અને સ્વાભિમાનની પાઘડી ઉછળી છે. અને એનો પ્રતિકાર કરી એનો જડબાતોડ જવાબ આપવા માટે યુવા ક્ષત્રિય સેના, ક્ષત્રિય સમાજના વિવિધ સંગઠન અને ઉત્તર ગુજરાતના ઠાકોરો, દરબારોએ સજ્જ થવું પડશે. ઘણા બધા કોમેન્ટો કરતા હોય, નકારાત્મક બાબતોને આગળ ધરીને કહેતા હોય કે આવી વાત ચાલે છે, આવી ટિપ્પણીઓ થાય છે, આવી ટીકાઓ થાય છે. ભાઈ, ઉત્તર ગુજરાત, મધ્ય ગુજરાતમાં ક્ષત્રિય સમાજનો મોટો વર્ગ એટલે ઠાકોર અને દરબાર. સૌરાષ્ટ્ર કચ્છમાં લોકો લડી રહ્યા છે, ક્ષત્રિય સમાજ પોતાના વિવિધ પ્લેટફોર્મ પર અવાજ ઉઠાવી રહ્યો છે. પણ ઉત્તર ગુજરાત અને મધ્ય ગુજરાતમાં આપણું કર્તવ્ય છે, આપણું દાયિત્વ છે કે આપણા વિસ્તારની અંદર, આપણા પંથકની અંદર આ લડતને શક્તિશાળી બનાવી અને છેવાડાના ઘર સુધી લઈ જવા માટે આપણે પોતે જવાબદારી ઉઠાવવી પડશે. આજે સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી લાઈવ થઈ યુવા ક્ષત્રિય સેનાના હોદ્દેદારોને વિનંતી કરું, પ્રત્યેક તાલુકાની અંદર આવેદનપત્ર આપવા માટે પોતાની ટીમો સજ્જ કરો. યુવા ક્ષત્રિય સેનાની સાથે સાથે ક્ષત્રિય સમાજના વિવિધ સંગઠન અને એમઓએ ઠાકોર અને દરબાર ઉત્તર ગુજરાતમાં બનાસકાંઠા, પાટણ, મહેસાણા, સાબરકાંઠા, અરવલ્લી, ગાંધીનગર, અમદાવાદ, આણંદ, ખેડા, મહીસાગર, પંચમહાલ ને બરોડા આ જિલ્લાના મારા ક્ષત્રિય સમાજને વિનંતી કરું છું, આ વિસ્તારના મારા ક્ષત્રિય સમાજના દરબારો, ઠાકોરોને અપીલ કરું છું કે તમારા સ્વાભિમાનની લડાઈ તમારે જાતે લડવી પડશે. મજાલ છે કે આપણા અસ્મિતા ઉપર જો પ્રહાર થયો હોય અને આપણી માગણી સંતોષવામાં ના આવે અને આપણે જો એનો જવાબ ના આપીએ તો આપણે નપાણિયા સાબિત થઈએ. એક ઉમેદવાર બદલવાની વાત કરીએ, અરે આ ક્ષત્રિય સમાજનો એટલો ગૌરવવંતો, એટલો શૌર્યવાન ઇતિહાસ કે જેને પોતાના રજવાડા સમર્પિત કરી દીધા, પોતાના રજવાડાના દાન આપવાવાળો ક્ષત્રિય સમાજ આજે એક ઉમેદવાર બદલવાની માગણી કરે અને એમાં જો તમારા પેટનું પાણી ના હાલતું હોય તો આપણે પણ સંકલ્પ લેવો પડશે કે રાજકોટની અંદર પરસોત્તમ રૂપાલાની ડિપોઝિટ જપ્ત થાય એ માટે તાકાત લગાવી એડી ચોટીનું જોર લગાવવું પડશે. ઉમેદવાર ન બદલે તો કંઈ નહીં, પણ એને જવાબ આપી અને મતદાનમાં આપણે એને એની ઓકાતનું ભાન કરાવીશું. સાથે સાથે આપણા વિસ્તારોની અંદર પણ ક્ષત્રિય સમાજની આ લડતને તાકાતથી છેવાડાના ઘર સુધી લઈ જઈ, ગામડે ગામડે, શેરીએ શેરીએ, સોસાયટી મળે જઈ અને પોતાના વિસ્તારમાં આ લડતને એક નવી ઉર્જા આપીશું. આ લડતમાં નવા પ્રાણ ફૂંકવા માટે મહેસાણાને આકલ કરું છું કે શરૂઆત આપણે કરી. મહેસાણાની અંદર ભવ્ય રેલી સાથે આવેદનપત્ર આપીએ. જરૂર પડે મહેસાણા બંધનું એલાન આપવું પડે તો મહેસાણા બંધનું પણ એલાન આપીશું અને સરવાળે આ લડતને આખી રાજ્યવ્યાપી બનાવી અને ગુજરાત બંધનું એલાન આપવું પડે તો એ દિશામાં લડત લઈ જવા માટે આપણે બધાએ સજ્જ અને સક્રિય બનવું પડશે. ક્ષત્રિય સમાજના વિવિધ સંગઠન, યુવા ક્ષત્રિય સેના, કરણી સેના, ક્ષત્રિય ઠાકોર સેના, ક્ષત્રિય ઠાકોર સંઘ,
ક્ષત્રિય ઠાકોર એકતા સમિતિ, અન્ય પણ સંગઠનો, મહાકાલ સેના હોય કે પોતાના વિસ્તારના 27 ગઢવાળા સમાજ હોય કે 84 જાગીરદાર સમાજ હોય કે આ બાજુ બનાસકાંઠાનો ક્ષત્રિય સમાજ હોય કે 52 ગોળનો સમાજ હોય કે પોતાના પેટા વિભાગોના સંગઠનો હોય, આ બધાને વિનંતી અને અપીલ કરું છું કે કોઈ બેનર નહીં, કોઈ ધજા નહીં, કોઈ ખેસ નહીં, કોઈ સંગઠન નહીં, કોઈ નેતૃત્વ નહીં, પણ ક્ષત્રિય સમાજના બેનર ઉપર આપણે બધાએ પોતાના તાલુકા મથકે આવેદનપત્રો આપીએ, જિલ્લા મથકોએ આવેદનપત્ર આપીએ, રેલી સાથે આપણી તાકાતનો અહેસાસ કરાવીએ. ક્ષત્રિય સમાજ ક્યારેક જ્ઞાતિવાદી નથી. ક્ષત્રિય સમાજ ક્યારે પોતાની કોમ માટે જાતિવાદ કરવા માટે, જાતિવાદી ઝેર રોકવા માટે નીકળેલો સમાજ નથી. આપણે તો એના દીકરા છીએ કે જેને દરિદ્રની દીકરી, કોઈક વાલ્મીકીની દીકરીના પણ શિયળ લૂંટાતા હોય તો એની ઇજ્જત આબરૂના રખોપા કાજે પોતાના મસ્તક વઢાઈને ધડ લડ્યા છે. એના આપણે સંતાન છીએ, એના આપણે દીકરા છીએ. આ તો આપણી અસ્મિતાની લડાઈ છે, આપણી આન બાન અને શાનની લડાઈ છે, આપણા ગૌરવશાળી ઇતિહાસની વાત છે, આપણા સન્માન અને સ્વાભિમાનની વાત છે, આપણા એકતા અને અખંડિતતા માટેની વાત છે. અને એના માટે ક્યાંય લડતમાં પીછેહટ ના કરીએ. એ માટે બધાને વિનંતી અને અપીલ કરું છું કે નાની મોટી બાબતોને તિલાંજલિ આપી ક્ષત્રિય સમાજ એક હતો, એક છે, અને ગુજરાતમાં ક્ષત્રિય સમાજ પોતાની લડત લડવા માટે સામર્થ્યવાન અને શક્તિશાળી છે. એટલી ક્ષમતા એનામાં છે. એ પુરવાર કરવા માટે, એ સિદ્ધ કરવા માટે આ લડતને ગુજરાતના અંબાજીથી ઉમરગામ અને પંચમહાલથી પાલીતાણા સુધી લઈ જવા માટે આપણે બધા સજ્જ બનીએ એ વિનંતી અને અપીલ કરું છું. મળતા રહીશું મિત્રો, પણ બધાને પ્લીઝ વિનંતી અને અપીલ કરું છું કે આજથી એમાંય ઉત્તર ગુજરાત અને મધ્ય ગુજરાતના 11 જિલ્લાઓ, ઠાકોરો દરબારો, આપણે જો ક્ષત્રિય તરીકે પોતાની જાતને ઓળખાવતા હોઈએ, આપણા બારોટોના, રાજમગા, વૈવંચાઓના ચોપડે આપણો જો સુવર્ણ ઇતિહાસ બોલતો હોય તો ક્ષત્રિયની લડાઈમાં આપણે પણ ક્યાંય પીછેહટ કરવાની થતી નથી. આમાં પણ આપણે યોગદાન આપવું જ રહ્યું. અને તાકાતથી લડવા માટે મારા ક્ષત્રિય ઠાકોર સમાજ, મારા સમસ્ત ક્ષત્રિય સમાજ, દરબાર અને વિવિધ વ્યાખ્યામાં આવતો બારૈયા, ધરાળા કે પાટણવાડિયા અને આ રાજ શેખાવતજીની પાઘડી નહીં, આપણી માતાઓ બહેનો આપણા જીતા જાગતા જો જોહર કરવા નીકળે, ક્ષત્રિય સમાજ એક ઉમેદવાર બદલાવી ના શકે. આવી જો ટીખળો અને મશ્કરીઓ જો આપણી થશે બજારમાં કાલે, તો હું માનું છું કે આપણને નેતૃત્વમાં ક્યાંક ઉણા ઉતરી રહ્યા છીએ. એ વાતને આગળ વાચા ના મળે એ માટે તાકાતથી લડવા માટે આપણે બધા સક્રિય બને. એ જ વાત સાથે જય ભવાની.